بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی بھی جائیداد کو، اراضی کو دیگر شخص کو منتقل کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فوت شدہ شخص کی جائیداد موجود ہو تو اس جائیداد کو منتقل کرنے کے لیے کون کون سی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھیں، آپ سے ایک اصطلاح ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، وہ کسی بھی جائیداد کی منتقلی ہے، اور جائیداد سے مراد یہاں پر خالصتاً لینڈ یعنی زمین ہے، اراضی ہے۔ اب اگر اراضی کو منتقل کیا جائے تو اس کے لیے کون سا قانون ہے؟ سیکشن 42 لینڈ ریونیو ایکٹ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو زمین کی منتقلی کو زیر بحث لاتا ہے۔ انتقال اور اس کی اقسام پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ انتقال سے مراد کیا ہے؟ انتقال سے مراد یہ ہے کہ جائیداد کو ایک شخص سے کسی دوسرے کے نام قانونی لحاظ سے منتقل کرنا انتقال کہلاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص قانونی طور پر اپنی جائیداد کو دوسرے شخص کو جب منتقل کرے گا تو یہ منتقل کرنا انتقال کہلائے گا۔ اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اس کی 5 بنیادی اقسام ہیں۔ ایک تو انتقال جو ہے وہ بائع کا انتقال کہلاتا ہے۔ بائع کے انتقال سے مراد یہی ہے کہ اگر ایک جائیداد کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے یا جزوی طور پر سیل کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں رقم لے لی جائے تو ایسے بدلے کے انتقال کو بائع کا انتقال کہتے ہیں۔ دوسرا انتقال رہن ہوتا ہے۔ اگر جائیداد کا انتقال کسی کے نام کوئی تھوڑی رقم لے کر یا کوئی چیز لے کر عارضی طور پر منتقل کر دیا جائے تو انتقال رہن کہلاتا ہے۔ جو انتقال رہن کرواتا ہے راہن کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی اراضی جائیداد کسی دوسرے شخص کو منتقل کی اور وہ منتقل آپ نے تھوڑے سے پیسے لے کر دی یا کوئی مخصوص چیز لے کر دی اور عارضی عرصے کے لیے آپ نے وہ جائیداد منتقل کروا دی تو ایسے عمل کو انتقال رہن کہتے ہیں۔ اب تبادلہ کا انتقال تیسری قسم ہے۔ اس انتقال میں زمین کے بدلے زمین یا کوئی اور چیز جب وصول کی جائے اور وہ جائیداد دوسرے شخص کو منتقل کر دی جائے، جس سے چیز ہم نے لی ہے، جب وہ جائیداد اس کو منتقل کی جائے گی تو ایسا انتقال تبادلے کا انتقال کہلائے گا۔ اور پھر چوتھا انتقال ہے، وہ ہے ہبے کا انتقال۔ جب وہ جائیداد کسی ایسے شخص کو منتقل کر دی جائے جس سے کنسیڈیشن یا بدل نہ لیا جائے، یعنی اسے پیسے وصول نہ کیے جائے بلکہ وہ جائیداد بلا معاوضہ منتقل کی جائے تو اس انتقال کو ہبے کا انتقال کہتے ہیں۔ اگر کوئی جائیداد کسی کے نام بلا معاوضہ منتقل کر دی جائے تو اس کو انتقال ہبہ کہتے ہیں۔ اور انتقال کی آخر قسم وراثت کا انتقال ہے، جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ وہ انتقال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی پراپرٹی موجود ہے تو اس کی پراپرٹی جب ترکہ بن جاتی ہے تو اس ترکے کو وارثان میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم حصص کو زیر بحث نہیں لائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف انتقال کے اندراج کے عمل کو زیر بحث لانا ہے۔ انتقال، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، اس فوت شدہ شخص کی جائیداد منتقل کروانے کے عمل کو وراثتی انتقال کہتے ہیں، اور یہ وراثتی انتقال فیملی ممبر کوئی بھی وارث کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو جو حلقہ پٹواری ہوگا وہ شجرہ نسب قائم کرے گا، اور دوسرا آج کل ناظرہ کے آفس سے فارم ملتا ہے، وہ فارم بھی آپ کی فیملی ٹری کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے شجرہ نسب کو ظاہر کرتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناظرہ آفس سے فارم ملتا ہے، فارم اس فائل کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ فارم ADLR سینٹر بن گئے ہیں۔ وہاں پر جو آپ کے علاقے کے مجاز اتھارٹی ہیں ان کے پاس آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور وہ انتقال کا حکم دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں کہ ایک تو پٹواری سے شجرہ بنوانا، شجرے کی ترتیب حاصل کرنا، پلس
नादरा का फॉर्म वो हासिल करना, दोनों डॉक्यूमेंट्स साथ लगाकर आप जो है वो पेश कर देते हैं, जिस पर उसका इंतकाल का हुक्म हो जाता है। अब इंतकाल के लिए फीसेस जो है वो मुख्तलिफ नोयत की होती हैं और इलाके के हिसाब से होती हैं, और जो विरासत का इंतकाल होता है उसमें नॉमिनल सी फीस जो है वो तयशुदा होती है, वो वसूल कर ली जाती है और वो इंतकाल पास कर दिया जाता है। इंतकाल कोई भी शख्स करवा सकता है, लेकिन इंतकाल के लिए जरूरी है जो शख्स, अगर बाय का इंतकाल है तो बाय करने वाला यानी जिसने जमीन फरोख्त की है, फरोख्त कुनिंदा का मौजूद होना और उसका रेवेन्यू ऑफिसर के सामने बयान देना, ये जरूरी अमल होता है कि उसको पेश किया जाए और वो वहां पर जाकर इस बात की तस्दीक करे कि मैंने रकम हासिल कर ली है और रकम के बदले में मैंने ये इंतकाल मुंतकिल करवानी है, जायदाद मुंतकिल करवानी है, उसका बयान आना लाजमी होता है। उसका फिर दस्तखत और अंगूठा सबक करवाना भी लाजमी होता है कि अगर जिस शख्स ने जायदाद खरीद की है वो भले मौजूद ना हो, उसका कोई खैर खा भी वहां पर मौजूद हो सकता है, उसके दस्तखत अंगूठे भी करवाया जाना जरूरी होते हैं। और फिर एक और अहम बात, इसमें इलाके के नंबरदार का या कोई ऐसा शख्स जो पार्टीज को जानता हो, फरोख्त करने वाले शख्स को जानता हो, उसकी वेरिफिकेशन करे, वो नंबरदार भी हो सकता है, वो और भी कोई मौजूद शख्स हो सकता है, उसका भी पेश होना जरूरी होता है और वो उसकी मौजूदगी में उसका तस्दीक करना कि ये वही शख्स है, ये बड़ा जरूरी होता है। और फिर इंतकाल जो है वो दौरा रखा जाता है रेवेन्यू ऑफिसर का, वो मौका पर जाते हैं, विजिट करते हैं, जायदाद का मुलाजा करते हैं, उसकी कीमतों का तयन के हवाले से देखते हैं, अगर वो बिल्कुल दुरुस्त पाई जाए तो फिर वो फैसला कर देता है, उस इंतकाल को मंजूर कर देता है और वो फैसला फिर लिखा जाता है। अब इंतकाल में जो है खाता नंबर होता है, इंतकाल नंबर होता है, जो शख्स सेल कर रहा होता है उसका नाम मौजूद होता है, फिर उस जायदाद का पूरे खाते की तफसील आ जाती है, फिर जिस शख्स को मुंतकिल की जा रही होती है उसमें उसका नाम भी शामिल होता है, फिर ये जायदाद की मुंतकिली किस हवाले से की गई है, किसी डिग्री की सूरत में मिली है, किसी बाय की सूरत में मिली है या हक महर की सूरत में दी गई है, जो सूरत भी इंतकाल की बनती हो तो वो भी उसके अंदर लिखा जाता है। फिर कीमत, अगर कीमत दी गई है तो कीमत लिखी जाती है, अगर रहन की गई है तो रहन के बदले में जो चीज ली गई है, अगर वो रकम है तो रकम, अगर रकम नहीं है कोई चीज ली है तो उस चीज का जिक्र आएगा। और उसके बाद जो है वो उसका जो है ये सारी चीजें लिखने के बाद वो मंजूर किया जाएगा, उसमें डेट भी आ जाएगी, रकम भी आ जाएगी, हक महर का है तो हक महर का भी जो है उसके अंदर जिक्र आ जाएगा, अगर हिबे का है तो हिबे का भी लिखा जाएगा कि ये जायदाद फलां शख्स ने फलां शख्स को गिफ्ट की है, हिबा की है। और उसके अंदर हिब्बे के इंतकाल में याद रखिएगा कि वो बगैर कंसिडरेशन के होता है, उसमें कोई चीज वसूल नहीं की जाती, वो खिदमत के एवज जो है वो मुंतकिल किया जाता है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है। तबादले का अगर इंतकाल होगा तो तबादले की भी डिटेल आएगी कि कौन सी जायदाद तबादले में दी गई है, उसका जिक्र आना भी जरूरी है। इसलिए विरासत के इंतकाल के हवाले से फिर मैं अर्ज करूंगा कि विरासत का इंतकाल कोई भी फैमिली मेंबर वारिस करवा सकता है, उसके लिए जो है वो मजाज है कि वो जाए रेवेन्यू ऑफिसर के पास, उसके पास पेश होकर अपना मुद्दा बयान करे और बताए, डेथ सर्टिफिकेट ले जाएगा अपने मूरस का, उसके बाद वो अपने जो हिस्सेदारान हैं, वारसान है, उसकी फहरिस्त पेश करेगा। उस फहरिस्त की रोशनी में रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो पटवारी से रिपोर्ट तलब करेगा, साथ FRC फॉर्म जो है वो लेके आएगा, वो पेश करेगा, उसके पेश करने के बाद इंतकाल जो है वो हुक्म दे देगा, वो इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा, बाकी तरीका कार्रवाई होगा जो मैं शुरू में बयान कर चुका हूं। तो ये जायदाद मुंतकिल करने का जो तरीकाकार है वो यही है। सेक्शन 42 लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर इसका पूरा प्रोसीजर बयान किया गया है, पूरी उसकी तारीफ बयान की गई है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जायदाद के मालकान की फहरिस्त को जो है वो अकॉर्डिंग रखना, उसको दुरुस्त रखना, ताकि मालकान के हवाले से जो है वो किसी किस्म का तजब्जुब पैदा ना हो, किसी किस्म का शुबा पैदा ना हो। और फिर उसके बाद हर 4 साल बाद जमाबंदी जो है वो मुरतब की जाती है और वो मालकान आइंदा जमाबंदी में जो है वो शामिल हो जाते हैं। जिसने जायदाद खरीदी होती है वो उसका जिक्र आ जाता है, जिसने सेल की होती है उसका हिसाब मिनहा हो जाता है। यूं जमाबंदी भी हर 4 साल बाद
مرتب ہو جاتی ہے، اسے ہم مثل حقیقت بھی کہتے ہیں، یوں یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ تک پہنچ سکے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ بہت شکریہ۔